All, this is the first session on fund flow statement. Management accounting first chapter, introduction to management accounting, we have learned, and the second chapter, that is comparative statement, common size statement and trend analysis, also we have learned. And third chapter is actually ratio analysis. I have just skipped that chapter, and now I am discussing about the fourth chapter, that is fund flow statement and cash flow statement. So fourth chapter consists of two parts, that is, one is fund flow statement and the other one is cash flow statement. So first we will see how to prepare the fund flow statement, and this session tells you about, or this class tells you about, the theory portion of fund flow statement. That is, what is the meaning of fund flow statement, what is its definition, what do you mean by fund, and what do you mean by flow of fund, what are the objectives of fund flow statement, and what are the benefits or uses of fund flow statement, right? Now, as you all know, balance sheet is the statement which show the financial position of a company as on a particular date. Now, the peculiarity of balance sheet is that it expresses the financial position of a company as on a particular date. ഒരൊറ്റ ഡേറ്റിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസ് ഓൺ 31st December, or else we will tell as on 31st March, which means that as on that particular date, this is the financial position of the company. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് ഒരൊറ്റ ഡേറ്റിലെ കാര്യം പറയണു, അതോടെ അത് കഴിഞ്ഞു. ദർ ഇസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദർ. മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആദ്യത്തെ ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു, പിന്നത്തെ ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു, എന്താണ് മാറ്റം വന്നത്, ഇതൊന്നും നമ്മളതിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. Right, so it is a static statement. Now what is the problem related to the balance sheet is it does not tell you about the movement of the funds. So ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് 2020 എന്ത് സംഭവിച്ചു, 20 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു, 20 ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു, ഫണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സിംപ്ലി ടെൽസ് യു അബൌട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ആസ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്. ആ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, ലോസ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അസറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക്, അതായത് ഒരു ഇയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇയറിൻ്റെ തുടക്കം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? So fund flow statement is actually a supplement statement to the balance sheet, which tells you about the movement of funds, which is not described in the balance sheet. This additional statement is known as, actually it is known as fund flow statement. So duty of fund flow statement is to express the inflows and outflows of fund, isn't it? Flow of fund, whether it is inflow or outflow, to express the flow of fund or the movement of funds between 2 days, right? So in the beginning, what was the fund available and where it has gone, and now where we have reached, right? So this where the fund has come from, what are the sources from where you got the fund, and what are the applications to which you have applied the fund during this last 1 year. This movement is being discussed in case of fund flow statement. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മളത് പറയുന്നില്ല, എവിടുന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അസറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയണത്. പക്ഷേ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വർഷം
അതായത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം, അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. സോ മീനിങ് ഓഫ് FFS ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് മീനിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദി ആൻസർ ഇസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലോ ഓർ ഔട്ട്ഫ്ലോ, അതായത് കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് ഫണ്ടായിരിക്കാം, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫണ്ടായിരിക്കാം. റൈറ്റ്. സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലോ ഓർ ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഇറ്റ് ഷോസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 days, 2 ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ്, 31st December 2020 and 31st December 2021. In between these 2 dates, what was the movement of the fund? So fund flow statement shows the movement of fund between 2 dates. It tells about what are the sources of fund and what are the applications of fund. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മീനിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ 3 സെൻറ്റൻസും പറയണം. Next thing which you can see in the screen is definition of fund flow statement, and I will explain the definition given by Robert Anthony. According to Robert Anthony, we have learned his definition in the when we learned about management accounting also, right? Robert Anthony the definition ആണ് അവിടെ പഠിച്ചത്. Right. According to him, fund flow statement describes the sources from which additional funds were derived and the uses to which these sources were put. Right. I repeat, fund flow statement describes the sources from which additional funds were derived and the uses to which these sources were put. ഇതിൽ 2 കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺ ഇസ് ദി സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ദ യൂസസ്. As we mentioned earlier, fund flow statement clearly tells about the movement of funds. It tells about from where you got the fund and where you are applying it. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പോലെ അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നല്ല കൊടുക്കുക, നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലയബിലിറ്റി ഉള്ളി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്തു, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ സോഴ്സ്. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. Right. If you take a loan from financial institution, it is a source of fund. Debentures issue ചെയ്തു, കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടല്ലേ ചെയ്യണേ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. Right. So on the liability side we have the sources of fund, and these funds are being applied in plant and machinery, land and building, or patents or investments, whatever it is, the assets. Right. ഈ അസറ്റ്സിക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. So that those are the uses of the fund. So ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും, മറ്റൊരു സൈഡിൽ യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട് പറയും എന്നാണ് അന്തോണിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് വർ ഡിറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ദ യൂസസ് ടു വിച്ച് ദീസ് സോഴ്സസ് വർ പുട്ട് ഇൻ. റൈറ്റ്. സോ that's the definition of fund flow statement. Now, meaning of fund is very easy to understand. In a narrow sense, all of us know that fund means money. നമ്മൾ വളരെ നാരോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മണി തന്നെയാണ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡറാക്കി പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റീസോഴ്സസ്. ക്യാഷ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മണി മാത്രമല്ല, മറ്റെന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ റീസോഴ്സസ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബ്രോഡർ സെൻസിൽ all those things are related to fund. Now, ഇനിയൊരു പോപ്പുലർ സെൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പോപ്പുലർ സെൻസ്, ദ ടേം ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ പറയാറില്ല കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ടും എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടിന് ജനറലി പറയുക, ഒരു നാരോ സെൻസ്, വൈഡർ സെൻസ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ സെൻസ്. Now when it comes to the flow of fund, right, flow means movement, ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഓർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഫണ്ട് മീൻസ് പോപ്പുലർ സെൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. So fund flow means whatever changes is happening to the working capital that can be considered as the
fund flow. Now the inflow of fund is called the source of fund and the outflow of the fund is called the application. So what happens is when the sources are more than the application, source side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന സൈഡ് കൂടുകയും ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ കൂടുതൽ, കാരണം കാശ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ക്യാഷ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ സോഴ്സസ് സൈഡ് കുറയും യൂസസ് സൈഡ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. So flow of funds simply tells about the movement of the fund in relation to working capital, whether there is an increase in the working capital or whether there is a decrease in the working capital. That is being discussed in this chapter, right? അത്രയാണ് meaning of flow of fund. Now when it comes to the objectives of fund flow statement, I'll just go through some of the objectives. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടൂളായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമ്മളീ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മാനേജ് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. കമ്പനികൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവാനും അത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. And it is another objective is to know the changes in working capital and what are the reasons for the increase or decrease in the working capital. Now the third objective is to reveal or to understand the short-term financial strength and weakness of the company. And the fourth objective, you can say, it clearly specifies the working capital position of the company. And another objective is it helps for budgeting. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഷോർട്ട് ടേം ബഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കമ്പനിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി company is the major objective of all the companies. അതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി purpose of the fund flow statement. To manage the working capital, to know working capital position, to know the changes in working capital and what are its reasons. Then what else? To reveal the short-term financial strength or weaknesses of the business, to provide for budgeting, to assess the growth of the firm. Now let's see who are the major users or what are the importance of fund flow statement. Users are the beneficiaries or the benefits. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. though I mentioned earlier it is for internal purpose, നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻറ്റേർണൽ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം there is a capacity of earning capacity for the business. അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ഈസ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡിവിഡൻഡ് ഓർ നോട്ട്. ഇത്രയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, റൈറ്റ്? So the first beneficiary or first user is the shareholder, and the benefits to them are fund flow statement provides information related to the availability of funds. Second one, it indicates the earning capacity of the business. Third is it helps to know the ability of the company to pay dividend. കാരണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. Now the second category who are benefited out of fund flow statement is long-term creditors and debenture holders, right? കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അവർക്കൊക്കെ കമ്പനി ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്.
For them, this fund flow statement will help them to understand whether the company can pay their ഇൻട്രസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ജഡ്ജ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു റീപേ ദ ലോൺ. അവരെടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ, ഫുൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സോൾവൻസി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡിബഞ്ചേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമുക്ക് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി സോൾവൻസി. അപ്പോൾ സോൾവൻസിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് സോൾവൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നൗ ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ്. ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബാങ്ക്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അവർക്കും പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ, അവരുടെ നിന്ന് മണി ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പനിക്കുണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കിട്ടണം, ഒപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും കിട്ടണം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ, ടു അസസ് ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്, അത് അസസ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നൗ ദ മേജർ ഏരിയ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിന് പുറമെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്? പ്ലാനിങ് ടെമ്പററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ടു വേർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കണം. ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് നീഡ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കണം. ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ സൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, കമ്പനിയിൽ കൃത്യമായ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ഭാവിയിൽ വരുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then to take appropriate decisions on purchase of asset and other investments in fixed assets ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോൾ റിഡീം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രോപ്പർ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റീസോഴ്സസ്, എങ്ങനെ വേണ്ട, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സഹായകമാകും. Right, so these are the users, objectives, beneficiaries of fund flow statement. Right, objectives or advantages ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതിച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു. Hope this is clear to you. So today we have covered what do you mean by fund flow statement, Robert Anthony definition on fund flow statement, then what is fund, its narrow sense, wider sense and popular sense, then what is flow of fund and what are the objectives of FFS and what are the users or benefits or advantages of FFS. Ayyo.